دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ النجم. سورۃ النجم جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلا حصہ جو ہے اس کا معراج کے موقع پر 12 نبوی میں نازل ہوا. دوسرا حصہ پہلے نازل ہو چکا تھا، اور اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سجدہ پڑھ کر سنائی تھی تو امیہ بن خلف نے، سارے لوگوں نے، مشرکین نے سجدہ کیا تھا. اہل زبان تھے نا، قرآن کو سمجھتے تھے، لیکن ایک سردار تھا امیہ بن خلف، متکبر تھا، اس نے زمین سے تھوڑی مٹی لگا کر پیشانی پر مل لی اور اس نے سجدہ نہیں کیا، بس اس نے کہا میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا. لیکن قرآن مجید کی تاثیر ایسی تھی کہ سارے کافر بھی سجدہ کیے بغیر نہیں رہ سکے. سورۃ النجم، اس کے 5 پیراگراف ہیں، 62 آیات ہیں، مکی سورت ہے. اس میں پہلی سورت میں بتایا گیا کہ وحی قرآن اور واقع معراج کی حقانیت کیا ہے. تو یہاں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی. تو بتایا گیا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کرتے ہیں، اور آپ اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بڑا مفکر ہوں، میں بڑا سوچتا ہوں، میں بڑا دانشور ہوں، میں بڑا فلسفی ہوں. یہ دعویٰ نہیں کیا آپ نے کہا میں اپنے دماغ سے بولتا ہی نہیں، وما ينطق، میں اپنی خواہشات سے نہیں بولتا. ایک وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوتی ہے اور جو میرے ہونٹوں سے چھلک جاتی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ حضرت جبریل جب آئے تھے اور 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور حضرت جبریل کے 600 پر ہیں، اور اکثر جو روزانہ وہی لے کر آتے تھے تو پھر یہ انسانی شکل میں آتے تھے، یہ انسان کی شکل میں آتے تھے. میں نے بتایا تھا آپ کو وحی کے 3 طریقے ہیں. ایک ہی کہ فرشتہ وحی لے کر آئے، یا اللہ تعالیٰ خود بنفس نفیس پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے، یا بیٹھے بیٹھے دل میں کوئی اشارہ ڈال دیا جائے. اور چوتھی قسم یہ ہے انبیاء کے خواب بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہیں، جس کا ذکر سورہ صافات میں کیا گیا. اور وحی کی جو تیسری 3 قسمیں ہیں اس کا ذکر سورۃ الشورى کے آخر میں کیا گیا. تو یہاں پر معراج ایک اسرا ہے اور ایک معراج ہے. ایک اسرا ہے، ایک معراج. اسرا کہتے ہیں رات کا سفر، مکے سے لے کے فلسطین تک، مکے سے لے کر بیت المقدس. اس کا ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لیکن اب بیت المقدس سے پھر پہلے آسمان، دوسرے 7 آسمانوں کا سفر اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اس کا ذکر ہوا ہے سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات میں. اور یہاں بھی 2 باتیں بتائی گئی ہیں کہ جب یہ مناظر جنت کے، دوزخ کے، اور انوار اور تجلیات اور یہ انبیاء سے ملاقات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، مشاہدہ کرایا، تو آپ کی تعریف کی گئی کہ آپ ایک بہت اچھے شاگرد تھے. اب پتہ نہیں آپ لوگ کتنے اچھے شاگرد ہیں، آپ توجہ سے سنتے ہیں یا نہیں، لیکن اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ما زاغ البصر وما طغى. جو منظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا
पूरी तवज्जो से वो मंजर देखते थे, ना आपकी निकब इधर उधर नहीं देखते थे। जो अल्लाह दिखाना चाहता था ना पूरी तवज्जो से देखते थे। मा ज़ाग़ल बसर, आपकी निगाहें जो है इधर उधर नहीं हुई, टेढ़ी नहीं हुई, और न वो हद से उसने तजावुज किया। जो मंजर, जो जलवा और जो चीज अल्लाह ताला दिखाना चाहता था, तवज्जो से शौक के साथ आपने उसको देखा। उसके बाद फरमाया अल्लाह को नहीं देखा। पता नहीं ताहिरुल कादरी साहब का कुरान कौन सा है? हमारे कुरान में तो ये लिखा है लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? आयाति रब्बिहिल कुबरा। यकीनन आपने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां, बड़े बड़ी चीजें देखी, आयात देखी। और वहां सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में क्या कहा गया था? लिनुरियहु मिन आयातिना। ये इसरा का सफर इसलिए कराया गया था आपको अल्लाह की आयात दिखाई जाए। चलिए जी, इसके बाद इसका जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें बुत परस्ती और शिर्क की तरदीद की गई, और उसमें बताया गया कि ये जो तुम्हारे ये जो अफराइतुमुल लात वल उज़्ज़ा वल मनात सालिसतल उखरा, ये जो आपके बुत हैं, ये जो है फर्जी नाम है, ये इनका कोई वजूद नहीं है, इनका ये खुदा नहीं है। इन हुआ इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, और अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की गई। और ये बताया गया, वो ये समझते थे कि फरिश्ते इनकी सिफारिश करेंगे, फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। उस अकीदे की तरदीद की गई। कम मिन मलकिन फिस समावात ला तुगनी शफाअतुहुम शैआ, तो इनकी सिफारिश भी आपके लिए काम नहीं आ सकती। तीसरे पैराग्राफ में मोमिनीन दावत और मुनकिरीन दावत का अंजाम बताया गया कि जो इस दावत को कबूल करते हैं वो कौन होते हैं? यश्तनिबून कबाइरल इस्म, बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। छोटे गुनाहों के लिए यहां एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ लमम का, और अल्लाह का एक उसूल है कि आप बड़े गुनाहों से बचिए ना, छोटे गुनाह तो मुझसे आपसे हर एक से हो जाते हैं। सूद न खाएं, शिरक न करें, और वालिदैन के साथ बदसलूकी न करें, शराब न पिएं, हराम चीजों के नजदीक न जाएं। छोटी मोटी गलतियां वो हर इंसान से हो जाती हैं, तो वो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली खुद ब खुद माफ कर देता है। और इसके बाद इसका जो चौथा पैराग्राफ है, इसमें तौहीद कुदरत और आखिरत को तस्लीम करके खुद साख्ता अकीदे शिफात करके ईमान लाने का मुतालबा किया गया। और यहां पर सोहफ़े इब्राहिम और सोहफ़े मूसा का हवाला है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सहीफा दिया गया था, मूसा अलैहिस्सलाम को एक सहीफा दिया गया था। इसमें जो बातें थीं वही बातें कुरान में दोहराई गई। वो क्या बातें थी? पहली बात ये कि कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी आपने जो गुनाह किए तो इसका जो है इनको जो है सवाब, इनको गुनाह नहीं मिलेगा, और आपने जो नेकियां की इसका इनको ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, यानी इसमें शफाअत के अकीदे की तरदीद है। शफाअत के दो अकीदे हैं, एक खालिस इस्लामी अकीदा है शफाअत, और दूसरा है गैर इस्लामी अकीदा है शफाअत। गैर इस्लामी शफाअत क्या है कि मैं शराब पीऊंगा, जिना करूंगा, शिरक करूंगा, और यह यकीन करूंगा मुझे अब्दुल कादिर जिलानी बचा लेंगे, मुझे ईसा अलैहिस्सलाम बचा लेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम बचा लेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचा लेंगे। ये खुद साख्ता गैर इस्लामी नजरिए शफाअत है कि मैं चाहे जो चाहे कर लूं। मैं ईसाई यही कहते हैं ही डाइड फॉर आवर सिंस। ईसा अलैहिस्सलाम ने सलेब पर इसलिए जान दी है कि हमें अब किसी नेक अमल की जरूरत नहीं, बस हम ईसा पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह का बेटा है। अब हमारे लिए सूद, शराब, जिना, हर चीज, कत्ल, जुल्म, गारतगिरी सब हलाल है हमारे लिए। तो ये अकीदा एक बातिल है, इसलिए यहां बताया गया हर उठाने वाला अपना बोझ उठाएगा, दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और बताया गया अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जो उसकी अपनी कोशिश होगी। और फिर यहां आखिरी पैराग्राफ में कुरान के इंजार की रोशनी में मशवरा दिया गया कि तौहीद इख्तियार,
قبول کر لو. توحید اختیار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تمام طاقتیں